సెకండ్ శశిరేఖ జాహ్నవి, థర్డ్ సరస్వతి దేవి నవిషిత. యూకేజీ వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రణవనాథ్, శ్రీ మహావిష్ణువు దేవాంశ్, ఘటోత్కజుడు జయక్షజ్ఞ. ఫస్ట్ క్లాస్ జై జవాన్ జై కిసాన్ రాజేష్, వాల్మీకి షణ్ముఖరాజ్, రోబో అనన్య. పేరెంట్స్ వారి పిల్లల్ని తీసుకుని స్టేజ్కి దగ్గరగా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే మా ఈ 37వ వార్షికోత్సవాన్ని లైవ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఆ లైవ్లో వీక్షించవలసిందిగా తల్లిదండ్రులను కోరుతున్నాం. మీటింగ్ ప్రారంభమవుతుందండి. దయచేసి తల్లిదండ్రులు అలాగే విద్యార్థులు మాతో సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. నిశ్శబ్దంగా కారిడార్లో కొన్ని మీటింగ్లు జరిగినంతసేపు to invite the guests onto the dais. Please, Krupa. Good evening, everyone. I wish you all on this colorful evening. It's my privilege to invite the guests to accept our floral compliments, sir. Thank you, sir. I cordially invite Sri Vallapaneni Subbarao, President, A&M and VVRS, sir, Gudlavaller English Medium High School. Please come on to the dais and occupy the chair. Please, sir. Please accept our floral compliments, sir. Thank you, sir. I request Sri Kodali Venkata Krishna Rao, Vice President, A&M and VVRS, sir, Gudlavaller English Medium High School. Please come on to the dais and occupy the chair. Please, sir. Thank you, sir. I invite Sri Valluripalli Satyanarayan Rao, Secretary and Correspondent, A&M and we accept our floral compliments, sir. I invite Sri N. Srinivas Murthy, Director, A&M and VVRS, sir, English Medium High School, to come on to the dais and occupy the chair. Please, sir. Please accept our floral compliments, sir. Thank you, sir. I invite Sri G.M. Satyababu, Vice Principal, A&M and VVRS, sir, Gudlavaller English Medium High School, to come. Please accept our floral compliments, sir. Thank you, sir. That's all. Please, friends. వేదమాత చదువుల తల్లి జ్ఞాన
జపవతి జయనిధి జటాయుతి జ్ఞాన సరస్వతి కుముద్వతి జపవతి జయనిధి జటావతి జ్ఞాన సరస్వతి కుముద్వతి అఖిల లోక సంభావిని సకల విద్యా ప్రదాయిని అఖిల లోక సంభావిని సకల విద్యా ప్రదాయిని వేదమాత చదువుల తల్లి జ్ఞానదాత సుస్వరవల్లి సుస్వరవల్లి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. Thank you friends. Now I invite our beloved principal ma'am Srimati Leena Satuluri to give her presidential address. Please ma'am. Namaste everyone. Honorable Chief Guest of the day, Shri Ajay Kumar Garu, members of the Managing Committee and Society, Secretary Shri Vallurpalli Satyanarayan Garu, President Shri Vallabhaneni Subbarao Garu, Vice President Shri Kodali Venkat Krishna Rao Garu, Director of the school Shri Srinivas Murthy Garu, Vice Principal Shri Satyababu Garu, dear staff members, dearest parents and my beloved students, I extend my warmest greetings to all of you on the occasion of our school annual day. It gives me great delight to see all of you on this day. This is the day to commemorate and celebrate the legacy left behind by Shri Adismilli Ashwath Narayana Garu and Shri Vallurpalli Venkat Ramaseshadri Rao Garu. This is the day to celebrate the hard work, the achievements, the mistakes, the new learnings, new gains by students as well as teachers. And you as parents get to see this. మీరందరూ ఇలా వచ్చారు ఈరోజు మా యాన్యువల్ డేకి, చాలా సంతోషంగా ఉంది. పిల్లలు, పేరెంట్స్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ కమ్ హియర్. మీరందరిలో చాలా ఎక్సైట్మెంట్ కూడా కనపడుతూ ఉంది. I'm really thankful for all of this. At the same time, it is a day when we reflect on our responsibility and accountability towards the cause of education. Parenting is a laborious job. Parenting అంటే చాలా చాలా కష్టమైన పని. అది ఈజీగా ఉంటుంది అనుకుంటాం కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ రియలీ వెరీ లేబోరియస్. మీరందరూ ఐ మెట్ మెనీ పేరెంట్స్ ఇన్ దిస్ అకాడమిక్ ఇయర్. చాలామందిని కలిశాను. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ స్మాల్ స్కేల్ బిజినెస్మెన్, సమ్ అగ్రికల్చరలిస్ట్, agricultural laborers, then some of them are employees, some of them have left big cities and they have come here to their own village. చాలా రకరకాల మనుషులు ఉన్నారు, రకరకాల పేరెంట్స్ ఉన్నారు. బట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెరీ స్మార్ట్. వాళ్ళ పిల్లల గురించి వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో, ఏం చదువుతున్నారు, ఎలా చదువుతున్నారు, వచ్చి అడుగుతారు. మార్క్స్ రాకపోతే మార్క్స్ రావట్లేదని అడుగుతారు. మార్క్స్ వస్తున్నాయి కానీ చదవటం రావట్లేదు, రీడింగ్ రావట్లేదు అంటారు. సో దే ఆర్ వెరీ కాన్షియస్. యూనిఫామ్లో పంపించటం ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంటే. అందరూ యూనిఫామ్లో వస్తే ఎంత బాగుంటుంది, అందరూ టైంకి వస్తే ఎంత బాగుంటుంది. అలాగే రోజు డైరీ తీసి చూస్తే మీరు ఎంత బాగుంటుంది. అలాగే టైంకి ఫీజు కడితే అందరం బాగుంటాము. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. అట్ ద సేమ్ టైం let us all teach our students, our children, the value of relationships, the joy of learning, the happiness in simple living. And I thank all of you from the bottom of my heart this day. అలాగే మీ అందరికీ తెలుసు ఈ ఇయర్ ఏం జరిగిందని. చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ జరిగినాయి. తర్వాత ఇక్కడ స్కూల్లో కాంపిటీషన్స్ కూడా జరిగినాయి. పిల్లలందరూ చాలామంది పార్టిసిపేట్ చేశారు. చాలా చక్కగా స్టేజ్ మీద ఫియర్ లేకుండా ప్రతి కాంపిటీషన్, అంటే ఇండిపెండెన్స్ డే అవనివ్వండి, కృష్ణాష్టమి కానివ్వండి, అబ్దుల్ కలాం బర్త్డే కానివ్వండి, అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ కాంపిటీషన్స్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం బర్త్డే చేశాము. చిన్న పిల్లలు నిన్న సైన్స్ డే రోజు అందరు ఫొటోస్ పెట్టాం కదా, ఇక్కడ ఫొటోస్ చూసి
చిన్న పిల్లలు ఎల్కేజీ యూకేజీ పిల్లలు ఈ అంకుల్ నాకు తెలుసు అన్నారు. ఎవరంటే డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం. అలాంటివి చేసినప్పుడు వాళ్ళకు గుర్తుండిపోతాయి. ఇలాంటి కాంపిటీషన్స్ జరిగినప్పుడు, ఇలాంటి ఈవెంట్స్ జరిగినప్పుడు మీరు చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేయించండి మీ పిల్లలతో. అలాగే ఈ ఇయర్ మేము ఫౌండేషనల్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ స్టార్ట్ చేసాము. బేస్ లైన్ అసెస్మెంట్ పెట్టి తర్వాత ఈ క్లాసెస్ జరిగినాయి. ఎంతో కొంత రీడింగ్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది మాకు కనపడింది. అలాగే రీడింగ్ ఛాలెంజ్లో మీరు చాలా బాగా మీ పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేశారు. అవన్నీ రోజు చూస్తుంటే దసరా వెకేషన్లో చాలా ముచ్చటగా అనిపించింది. లైక్ వైజ్ హ్యాండ్ రైటింగ్, పిల్లలు ఎంత అద్భుతంగా హ్యాండ్ రైటింగ్ రాశారు. హ్యాండ్ రైటింగ్ వర్క్షాప్ జరిగింది. అలాగే మేము కూడా ఇక్కడ హ్యాండ్ రైటింగ్ 1 వీక్ to 10 days ప్రాక్టీస్ చేయించాము. ఆ తర్వాత పిల్లలు ఎన్నో రకాలుగా మండాలా, పొద్దున్నే పిల్లలు చాలా త్వరగా వచ్చేస్తారు. అలాంటి పిల్లలు ఇక్కడ కూర్చుని మండాలా ఆర్ట్ చేసేవాళ్ళు. ఎంత బాగా మండాలా ఆర్ట్ చేశారంటే వాళ్ళకి సరైన మన ఇన్పుట్ ఇస్తే అంత బాగా వాళ్ళు చేస్తారని అర్థం. దెర్ వర్ సో మెనీ అదర్ యాక్టివిటీస్. చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి వాళ్ళు మార్కెట్ డే చేశారు, ట్రాఫిక్, ఎయిర్లైన్స్ అండ్ రోడ్వేస్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ గురించి ప్రాజెక్ట్ చేశారు చిన్న పిల్లలు కేజీ సెక్షన్. సో వీ హ్యాడ్ అన్ అమేజింగ్ ఇయర్ దిస్ ఇయర్. వీ హ్యాడ్ అమేజింగ్ పేరెంట్స్ who were involved in their children's learning process. మీరు చాలా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి మీ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్లో. అడగాలి, రైట్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి, మీరు వచ్చి మాట్లాడాలి. ఏదైనా కరెక్ట్గా జరగకపోతే భయపడకుండా వచ్చి అడగాలి. ప్రతి పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్లో మీరు వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయాలి. దిస్ ఇయర్ ఇన్ పేరెంట్స్ మీటింగ్ వీ హ్యాడ్ వెరీ ఫ్యూ అటెండెన్స్ తక్కువగా ఉంది. సో అంటే ఐదర్ యు ఆర్ relaxed or you are thinking that it is not necessary to attend. మీరందరూ పేరెంట్స్ మీటింగ్కి ఖచ్చితంగా రావాలి. డైరీ రోజు చదవాలి, పిల్లల డైరీస్, ఓకే, ఏం హోంవర్క్ ఇచ్చారని. అలాగే అప్పుడప్పుడు టీచర్స్తో మాట్లాడాలి. అండ్ దెన్ స్కూల్ పాలసీస్ విషయంలో కోఆపరేట్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Our today's honorable chief guest, Sri Ajay Kumar Kurupati, to give his valuable speech. Please, sir. AANM VVSRS SR ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ రన్ చేస్తున్నటువంటి సొసైటీ సెక్రటరీ శ్రీ వల్లూరిపల్లి సత్యనారాయణ గారు, ప్రెసిడెంట్ శ్రీ వల్లభనేని సుబ్బారావు గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ కేవి కృష్ణారావు గారు, డైరెక్టర్ శ్రీ ఎన్ శ్రీనివాసమూర్తి గారు, జిఎం సత్యబాబు గారు, పేరెంట్స్, టీచర్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. నేను ఇక్కడ పేరెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి తెలుగులోనే చెప్తాను. ఎందుకంటే అందరూ పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యి పూర్తిగా అంటే ఇంగ్లీష్ అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు. మీరు చాలా మంచి స్కూల్ని మీ పిల్లలు చదవటానికి ఎంపిక చేసుకున్నారు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో కమర్షియల్ పర్పస్తో, ప్రాఫిట్ మోటివ్తో ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఎక్కువ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. కానీ ఈ సొసైటీలో ఈ ఆనరబుల్ మెంబర్స్కి ఎవరికి ఈ రకంగా స్కూల్ ఫీజుల నుండి డబ్బు సంపాదించాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా మంచి ఉద్దేశంతో ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో మంచి చదువుని, ప్రైమరీ సెకండరీ స్కూల్ చదువుని అందించాలన్న ఉద్దేశంతో గొప్ప తలంతో పెట్టారు. కాబట్టి అంత మంచి స్కూల్లో మీరు మీ పిల్లల్ని చేర్పించడం చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే చక్కగా పిల్లలు డాన్స్ చేశారు, చిన్నపిల్లలు కూడా చాలా ముచ్చటగా చేశారు. టీచర్స్ కూడా మరి వాళ్ళకి ఎంతో కష్టపడి తర్ఫీదునిస్తారు. అలాంటి ఓ చక్కని స్కూల్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు, సంతోషం. కానీ గమనించాల్సింది ఏంటంటే దేశ భవిష్యత్తు, దేశ ప్రగతి, దేశ సంపద అంతా కూడా బంగారు గనుల్లో కాదు, క్లాస్ రూమ్లో జరుగుతుంది.
పిల్లలకి ఎప్పుడైతే మంచి విద్యని మనం అందించగలమో ఆ రోజు వాళ్ళకి బంగారు భవిష్యత్తుకు బాట వేసినట్టు. మరి ఈ మంచి స్కూల్ని ఎంపిక చేసుకోవడం ద్వారా డెఫినెట్గా మీరు చాలా మంచి పని చేశారని నేను భావిస్తున్నా. తర్వాత ఎందుకు క్లాస్ రూమ్లో జరుగుతుందంటే, ఉదాహరణకి 2 ఎగ్జాంపుల్స్, 2-3 ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చు. నారాయణమూర్తి గారు ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ 10,000 రూపాయలతో స్టార్ట్ చేశారు. కానీ ఈరోజు దాని విలువ, షేర్ హోల్డర్స్ వాల్యూ మొత్తం తీసుకుంటే చాలా ఉంది, 1,00,000 కోట్లు దాటిపోయింది. అలాగే అజిమ్ ప్రేమ్జీ గారు కానీ తీసుకుంటే, లేదు శివనాడార్, హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్, ఎటువంటి అంటే మంచి చదువుతో వాళ్ళు దేశానికి ఎంత సంపద ఇవ్వగలిగారో ఒకసారి ఆలోచించండి. కాబట్టి ప్రతి చైల్డ్ ఆ రకంగా మనం మంచి విద్యను అందిస్తే ఈ దేశం ప్రపంచ దేశాలన్నింటికంటే అత్యంత అభివృద్ధి చెందిందై ఉంటుంది, అత్యంత సంపద కలిగిన దేశంగా, ధనిక దేశంగా కూడా గుర్తించబడుతుంది. ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఫేమస్ సైంటిస్ట్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ చెప్తూ ఏమంటారంటే, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్, ఊరికే బట్టి కొన్ని కంఠస్థం చేయడం లేకుంటే ఫ్యాక్ట్స్ నేర్చుకోవడం కాదు. ఇట్స్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ టు మేక్ ద మైండ్ థింక్. మైండ్ ఆలోచించే విధంగా చేయటమే చదువు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, ఎడ్యుకేషన్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్. ఆయన అంటారు, అంటే దీన్ని బట్టి ఎడ్యుకేషన్ అనేది క్రిటికల్ థింకింగ్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, క్రియేటివిటీ, వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఏదన్నా సమస్య వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏ రకంగా మనం పరిష్కరించగలం, ఎంత బాగా ఎంత తొందరగా చేయగలం అనేది పిల్లలు ఆలోచించాలి. ఆ ఆలోచన శక్తిని చదువు అనేది నేర్పాలి పిల్లలకి. ఐన్స్టీన్ గారు అంటారు, మరి ఆయన చాలా పెద్ద సైంటిస్టు, నాలో గొప్పతనం ఏమీ లేదు, నాకు తెలిసిందల్లా అంటే ఐఎమ్ ప్యాషనెట్లీ క్యూరియస్ అంటాడు. అంటే ఎంతో ఆసక్తి నాకు ప్రతి విషయం పట్ల ఉంది అని. అంత ఆసక్తి, గొప్ప ఆసక్తి ఉంది కాబట్టే ఆయన అంత గొప్ప సైంటిస్ట్ కాగలిగారు. మరి మన పిల్లల్లో కూడా క్యూరియాసిటీ, ఆసక్తి అనేది బాగా అభివృద్ధి చేయడానికి పేరెంట్స్, టీచర్స్కి దోహదపడాలి. తర్వాత బుక్ రీడింగ్ దయచేసి ఎంకరేజ్ చేయండి. ఎందుకంటే నేను మా 2 పిల్లలకి చిన్నప్పుడు చాక్లెట్స్ ఎప్పుడూ కొనలేదు. ఒక 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ అప్పుడు మాత్రమే మా పాపకి ఒక చాక్లెట్ కొనిచ్చాను. ఎందుకంటే ఆ టైంలో మైండ్ బాగా పనిచేయాలి, షుగర్ లెవెల్స్ ఉండాలని డాక్టర్ ఒక ఆయన చెప్తే ఆ పని చేశాను. కానీ ఎప్పుడు నేను డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో పనిచేశాను. విజయవాడలోనే ఫ్యామిలీ ఉండేది. మద్రాసులో ఉన్నప్పుడు ల్యాండ్ మార్క్ అనే బుక్ షాప్ ఆఫీస్కి దగ్గరలో ఉంది, నుంగంబాకం. నేను ప్రతి ఫ్రైడే వీక్ అవటం వల్ల ఫ్రైడే ఈవినింగ్ ఆ షాప్కి వెళ్ళి పుస్తకాలు కొనుక్కొని సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కి లేకుంటే తమిళనాడు ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కి 3:30-4 గంటలకి విజయవాడ వచ్చి చిన్నపిల్లలప్పుడు ఫస్ట్ డోర్ నాక్ చేస్తే తెరిచేది 3-4 ఏళ్ల మా బాబు, అలాగే మా పాప. రాగానే ఏం బుక్ తెచ్చారు డాడీ అని అడిగేవాళ్ళు. అట్లా బుక్ రీడింగ్ స్టోరీస్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే వాళ్ళు కొంచెం 7-8 తరగతులు 10వ తరగతికి వచ్చేసరికి ఇంత లావు పుస్తకాలు కూడా చాలా 2-3 రోజుల్లో చదివేసేవాళ్ళు. అందువల్ల వాళ్ళు క్యాట్ ఎగ్జామ్ అని ఇప్పుడు ఐఐఎమ్స్కి లేకుంటే మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి క్యాట్ ఎగ్జామ్ పెడతారు. దాంట్లో మంచి స్కోర్ వచ్చి లైఫ్లో బాగా సెటిల్ కాగలిగారు. కాబట్టి నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే పేరెంట్స్ని, పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి
మనం నిజమైన ఆస్తి పుస్తకాల ద్వారా, చదువు ద్వారా మనం ఇప్పించాలి. ఎందుకంటే ఒకసారి చదువు వస్తే దాన్ని ఎవరు మన నుండి తీసివేయలేరు, ఎవరు దొంగిలించలేరు. అదే బంగారం దాచిపెడితే పిల్లల కోసం రేపు దొంగొచ్చి దొంగతనం చేసి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. భూములు కొని పెడితే వేరే వాళ్ళు వచ్చి కబ్జా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నాయి, బహుశా ఇంకా ఈ ప్రాంతాలకు కూడా పాకొచ్చు. షేర్ మార్కెట్లో షేర్స్ కొంటే గబాలన ఇప్పుడు చాలా మైనస్లో ఉంది, పడిపోవచ్చు. కానీ చదువు పిల్లలకి ఇస్తే జీవితాంతం వాళ్ళు చనిపోయేంత వరకు కంఫర్టబుల్ లైఫ్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి బుక్ రీడింగ్ మీద ఎంకరేజ్ చేయండి. ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫర్, మ్యాథమెటిషియన్ రెనే డేకార్ట్ అని ఆయన గారు అంటారు, పుస్తకాలు చదవటం ద్వారా గతంలో ఈ ప్రపంచంలో పుట్టినటువంటి మేధావులతో సంభాషించడం అనేది అది నిజమే. కాబట్టి అంత నాలెడ్జ్ బుక్ రీడింగ్ ద్వారా పిల్లలకు వస్తుంది. కాబట్టి పిల్లల్ని ప్రతి నెల కనీసం ఒక పుస్తకం చదివేలా మీరు ప్రోత్సహించండి. తర్వాత ఈ వయసు 12 ఏళ్ళ నుండి 25-30 వరకు వెరీ పవర్ఫుల్ లైఫ్. చాలా శక్తి ఉంటుంది పిల్లల్లో. వాళ్ళకి ఎట్లా టైం స్పెండ్ చేయాలో తెలియక కొన్నిసార్లు ఓవర్ యాక్టివ్, దీనివల్ల రాంగ్ రూట్ కూడా వెళ్తుంటారు. కాబట్టి రైట్ రూట్లో చక్కగా వాళ్ళని ఒక కంట తల్లిదండ్రులు కనిపెట్టుకుని ఉంటే ఒకసారి వాళ్ళు మంచి మార్గంలో పడితే బంగారు భవిష్యత్తు వాళ్ళ స్వాధీనం అవుతుంది. లేకపోతే జీవితాంతం వేరే వ్యసనాలకి గురైపోయి చెడు అలవాట్లకు లోనై వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని దుర్లభం చేసుకుంటారు. తల్లిదండ్రులుగా మనం వాళ్ళని చూసినప్పుడల్లా చాలా బాధపడతాం, అరే ఎంత తప్పు పని చేశామని. ఈ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, ఈ పేరెంట్స్ అందరూ ఈ రెండే ఆలోచిస్తారు. ఆ రెండింటితోనే బహుశా అమెరికా వెళ్ళటానికి, జీవితంలో బాగా స్థిరపడటానికి ఆ రెండే మార్గాలని అనుకుంటున్నారు. కానీ ఢిల్లీలో చూస్తే డిఫరెంట్ కోర్సెస్ చేస్తుంటారు. కొందరు మీడియా, కొందరు లా, చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, ఐఐఎం, తర్వాత సివిల్ సర్వీసెస్, చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి పిల్లల్ని ఇష్టంగా చదివేటట్టు చేయండి. వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన సబ్జెక్ట్లో వాళ్ళు స్పెషలైజ్ చేసుకోగలగడానికి మనం సహాయపడాలి. అంతేగాని మనకి తీరని కోరికలు ఐఐటి రావాలనో లేకుంటే మెడిసిన్ చేయాలని మనం చేయలేని వాటిని పిల్లల ద్వారా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. దయచేసి పిల్లల్ని అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ అయితే దాన్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఉదాహరణకి నా విషయంలో 10th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో బైపీసీ గ్రూప్ తీసుకోమని మా అన్న నిర్బంధ పెట్టాడు. ఆ బలవంత పెట్టడంతో ఆయన కోసం తీసుకున్నాను. కానీ ఆ కప్పలు కోయటం, ఎర్రలు కోయటం, బొద్దింకలు కోయటం నాకెందుకో నచ్చలేదు. అలాగే ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీలో కూడా మరి నాకైతే సరిగ్గా అవ్వలేదు. ఇప్పటికీ కొన్ని గుర్తున్నాయి. 60% దాటింది అన్నయ్య కష్టపడి చదివించాడని. కానీ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన వెంటనే చెప్పాను, మెడిసిన్ వద్దు, నాకు నన్ను వదిలేసాయి, నేను నా ఇష్టం వచ్చిన కోర్సు తీసుకుంటాను. నువ్వు చూడాల్సిందల్లా నేను లైఫ్లో మంచి స్థితిలో లేకపోతే ఆ రోజు నన్ను ప్రశ్నించు, అప్పటి వరకు నువ్వేం మాట్లాడొద్దు, ఆర్థిక సహాయం చెయ్యి అని చెప్తే, సరే నువ్వు అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నావు కదా, నీకు వదిలేస్తున్నానని వదిలేసినప్పుడు లైబ్రరీలో 14 hours 15 hours కూడా నేను కూర్చొని ఆ ఛాలెంజ్ని నేను నిరూపించుకోవడం కోసం చాలా కష్టపడ్డాను. ఆ రకంగా ఢిల్లీ వెళ్ళి జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీలో కూడా ఎంఏ, ఎంఫిల్ చేసి, సివిల్ సర్వీసెస్ రాసి, బ్యాంక్ పిఓస్ రాసి, ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్గా ఢిల్లీలో బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రలో, తర్వాత ఆంధ్రాలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో 3 ఏళ్ళు చేసిన తర్వాత ఐఆర్ఎస్లో చేరి
మరి ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్గా రిటైర్ అవడం జరిగింది. కాబట్టి పిల్లలకి వాళ్ళు ఇష్టంగా చదవాలి, కష్టంతో కాదు. ఆ రకంగా మీరు సహాయం చేయండి. తర్వాత పిల్లలు మీరు ఏది ఆలోచించి ఏది అవ్వాలనుకుంటే అది కాగలరు. వాట్ ఎవర్ యువర్ మైండ్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ యూ క్యాన్ బికమ్. కానీ దానికి ప్యాషన్ ఉండాలి, డెడికేషన్, డిటర్మినేషన్, సిస్టమేటిక్ ప్లానింగ్, టైం మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా చేసుకుని ఫస్ట్ హ్యావ్ ఎ గోల్. ఆ గోల్ని రీచ్ అవ్వడానికి ఇవన్నీ చేస్తే డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరికి బంగారు భవిష్యత్తు ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ దిశలో పిల్లలు పయనించేటట్టు తల్లిదండ్రులు, టీచర్స్ కూడా బాధ్యత తీసుకుని పిల్లలకి బంగారు భవిష్యత్తు కల్పించాలని దేవుని కోరుకుంటూ, మరి ఇంత చక్కని అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నాకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ ముగిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ చిల్డ్రన్. పేరెంట్స్కి, స్టూడెంట్స్కి అందరికీ ఉపయోగపడేలాగా మీరు ఇంత బాగా వాళ్ళని మోటివేట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కానీ ముందే ఒకసారి మీ గురించి చెప్తే వాళ్ళకి ఇంకా బాగుండేది. బట్ బెటర్ లేట్ దెన్ నెవర్. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ హూ సర్ ఇస్. హూ ఈజ్ our చీఫ్ గెస్ట్ టుడే? హూ ఈజ్ our చీఫ్ గెస్ట్ టుడే? Shri Ajay Kumar Garu. And sir started his career as a probationary officer in Bank of Maharashtra in New Delhi. And he worked there for two years, and then he got selected for IRS, Indian Revenue Services. And then he joined the service in 1985. He worked as the Assistant Commissioner of Income Tax, Joint Commissioner, Additional Commissioner, and Commissioner of Income Tax and Principal Commissioner of Income Tax at Nagpur. Then Vijayawada, Rajahmundry, Chennai, Kochi, Kolkata. Then he worked in Ministry of Finance, New Delhi for 4 years as Commissioner, overseeing the budget collections of the whole country. He was also awarded Loyola Ratna on the occasion of Golden Jubilee of Andhra Loyola College. Only 21 were awarded Loyola Ratna among 50,000 students who passed out of the college. Sir studied in that college. He was awarded such a prestigious award from the college. A big round of applause from him, please, for him. Then he was also awarded Udyog Ratna by an NGO based at Vijayawada. Both these awards are given for efficient delivery of services to the public and for honesty and sincerity in discharging the duties as a government servant. మేము చీఫ్ గెస్ట్ని పిలవాలనుకున్నప్పుడు మాకు తెలిసిన కాంటాక్ట్స్, మాకు తెలిసిన టీచర్స్ కానీ వాళ్ళని అడిగినప్పుడు ఒకే పేరు చెప్పారు, శ్రీ అజయ్ కుమార్ గారు. ఎందుకు అంటే ఆయన సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు హీఈస్ నోన్ యాజ్ ద నాన్ కరప్ట్ ఆఫీసర్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సర్వీసెస్లో ఎప్పుడు కూడా కరప్షన్ అనేది ఆయన హిస్టరీలోనే లేదు. సో ఫర్ దాట్ ఐ థింక్ వీ షుడ్ గివ్ హిమ్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్. నౌ సర్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ హీల్. హీల్ అంటే హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్. ఇది ఆగిరిపల్లి, తోటపల్లిలో ఉంది ఒక స్కూల్. చాలా బాగుంటుంది. కానీ అక్కడ ఆర్ఫన్స్, సెమీ ఆర్ఫన్స్ అలాంటి పిల్లలకి శ్రీ కోనేరు సార్, వాట్ ఈస్ ద ఫౌండర్స్ నేమ్ సార్? సత్యప్రసాద్ గారు. ఆయన ఒక స్కూల్ స్టార్ట్ చేసి అలాంటి పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటే చాలామంది వాలంటీర్స్ ఉంటారు అక్కడ రిటైర్ అయిన తర్వాత. సార్ రిటైర్ అయిన తర్వాత హీల్ ప్యారడైజ్ తోటపల్లిలో హీఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ CEO వితౌట్ ఎనీ శాలరీ. హీ హాజ్ వాలంటీర్డ్ హిస్ సర్వీసెస్. అలాంటి పర్సన్ ఆ స్కూల్లో ఉండటం ఎంతో అదృష్టం వాళ్ళకి. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి మాకెంతో అదృష్టం అది. వీఆర్ రియలీ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్. ఇంకొక మాట ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్లో సార్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. he took charge on 4/11/2019 and he was asked to advise on primary education. స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ మీద కూడా అడ్వైస్ చేశారు, ఇప్పటికీ చేస్తూ ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ యూ
And thank you so much for motivating all of us. To read the names of the prize winners of Fancy Dress competition. Please, ma'am. నన్ను బాలా మేడం, రమణి మేడం అండ్ వల్లి నీరజ మేడం. సెకండ్ ప్రైజ్ గోస్ టు శశిరేఖ జాహ్నవి. శశిరేఖగా జాహ్నవి. థర్డ్ ప్రైజ్ గోస్ టు సరస్వతి దేవి నవిషిత. ఫస్ట్ ప్రైజ్ గోస్ టు వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రణవ్ నాయక్. పేరెంట్స్ని క్లాస్ టీచర్స్ని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. శ్రీలక్ష్మి మేడం అండ్ హారిక మేడం. సెకండ్ ప్రైజ్ గోస్ టు శ్రీ మహావిష్ణువు దేవాంశ్. Third prize goes to Gatotgiru Jay Akshagna. First class category. Third prize goes to Gatotgiru Jay Akshagna. Clapping. మా పిల్లలు విచిత్ర వేషధారులు వేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళను ఉత్సాహపరచలేదు. కనీసం వాళ్ళు బహుమతులు తీసుకుంటున్నప్పుడన్నా వాళ్ళని ఉత్సాహపరచండి ప్లీజ్. తల్లిదండ్రులందరూ మీ ఆశీస్సులు తెలియచేసేది ఎలా అంటే మీ కరతాళ ధ్వనులతోనేనండి. వినిపించట్లేదండి. కొంచెం టీచర్స్ని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సింది కోరుచున్నాను. క్లాస్ టీచర్ అండ్ అసిస్టెంట్ టీచర్ ఎండివి మేడం అండ్ ఆశా జ్యోతి, సారికా మేడం and second prize goes to Valmiki Shan. Third prize goes to Robo Ananya. Thank you very much, sir. DRB Prasad Garu, founder and అనిల్ కుమార్ గారిని మెమెంటోతో సత్కరించవలసిందిగా కోరుచున్నానండి. అలాగే కె రాజలక్ష్మి గారు, కేడిసిసి బ్యాంక్ లీగల్ అడ్వైజర్. and school secretary Sri Vallurupalli Satyanarayana Rao garu and our school director and Srinivas Murthy garu, my colleague teachers, parents and beloved students, good evening to all of you. Then it is a privilege to come before you to read out the cash prize winners for this academic year. Firstly, Srimati B. Nancharaya and Ankalamma cash prizes
to cash prize of rupees 5,000. Chiranjeevi R. Bharat Babu, 10th A, for his distinction of standing as a merit student from lower income group, sponsored by Sri B. Amaleshwar Rao, United States of America, our school 9th batch student. Srimati B. Nanchara and outgoing 10th class students for his distinction of standing as a merit student from lower income group. Next, Srimati B. Nanchara and Ankalamma, cash prize of rupees 5,000 to Chiranjeevi S. Charan Teja for his distinction of standing as a merit student from lower income group, sponsored by Sri Amaleshwar Rao, United States of America, our school 9th batch student. ప్రైజ్ తీసుకునే పిల్లల తల్లిదండ్రులు వచ్చి ఉంటే వాళ్ళు కూడా స్టేజ్ పైకి రావాల్సి. ఆల్ ద పేరెంట్స్ ఆఫ్ ప్రైజ్ విన్నర్స్, యూ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ విత్ యువర్ స్టూడెంట్. అండ్ నెక్స్ట్, శ్రీమతి బి నాంచార్ అండ్ అంకాలమ్మ, క్యాష్ ప్రైజ్ ఆఫ్ rupees 5,000 to Chiranjeevi G. Nikita for her distinction of standing as a merit student from lower income group, sponsored by Amaleshwar Rao, United States of America, our school 9th batch student. Next, V. Tarun, P. Mahidhar Sai, A. Pranati, N. Nehasri Balasai, and P. Ritvika. You please come near to the stage. Srimati Adsumilli Varalakshmi Memorial Cash Prize of rupees 300 to Chiranjeevi P. Mahidhar Sai, 9th B, for his distinction of standing as a merit student in the class, sponsored by Srimati. Next, Srimati Adsumilli Varalakshmi Memorial Cash Prize of rupees 300 to Chiranjeevi A. Pranati, 8th B, for her distinction of standing as a merit student in the class. Adsumilli Varalakshmi Memorial Cash Prize of rupees 300, Chiranjeevi N. Nehasri Balasai, 7th B, for her distinction of standing as a merit student in the class, sponsored by Srimati Suraplain Rajalakshmi and M. Radha. Next, Srimati Adsumilli Varalakshmi Memorial Cash Prize of rupees 300 to Chiranjeevi P. Next, special appreciation mementos for teachers and students. Next, G. Nagakanya Madam. Next, Chiranjeevi K. Viswas, 9th class, for getting state first prize in Godavari Telugu Talent Test. Atmakuri Pranati, 8th class, state first ranker in Godavari Hindi Talent Test, state second ranker in Godavari Telugu Talent Test, and Krishna district third ranker in AIM Talent. Next, Chiranjeevi I. Prajwal Kumar of 6th class, state third ranker in Godavari Telugu Talent Test 2024-25. Sir. Now Atmakuri Pranati. Next, Prajwal Kumar, Sri P. Aruna Kumari, Hindi teacher, for coaching A. Pranati, 8th class, to get state first prize in Godavari Hindi Talent Test. Next, Sri C.H. Pavana Ratna Kumari, Hindi teacher, for coaching G. Prashant, 9th class, to get state first. Now Aruna Kumari Madam here. Next, Chiranjeevi Gorle Prashant, 9th class, state first ranker in Godavari Hindi teacher, for coaching 10th V. Tarun Teja, 9th, to get Krishna district third ranks in 2024. 9th G. Hemant Lakshman Sai, P. Fanindra Sai Kumar district first, and N. Vedakshari district third rank. MSSR Satyanarayana. Srimati K. Jerina mathematics teacher, for coaching 5th A. Abhigna district first, 7th G. Harshita district third rank in AIM Talent Test, and 7th G. Nikita district first rank in
Ramanujan talent test. Next, Pranati and D. Mercy, district third rank in AIM talent test 2024. Yusha, district first ranks in Ramanujan talent test 2024. Fifth, K. Sahasra, district second rank in AIM talent test. Next, Chiranjeevi Vattumilli Tarun, 10th class, Krishna district third ranker in AIM talent test. 10th class, Krishna district third ranker in AIM talent test. Next, Gudlavalleti Hemant Laxman Sai, 9th class, Krishna district first ranker in AIM talent test 2024 and district second rank. Gudlavalleti Hemant Laxman Sai, Potana Fanindra Sai. Next, Chiranjeevi Naragani Vedakshari, 9th class, Krishna district third ranker in Indra Sai Kumar. Naragani Vedakshari. Next, Chiranjeevi Dasari Mercy, 8th class, Krishna district third ranker in AIM talent test. Krishna district first ranker in AIM talent test. MSSR Satyanarayana. Next, Chiranjeevi Agniparthi Abhigna, 5th class, Krishna district second ranker in AIM talent test. Ganta Nikita 7th class. Ganta Nikita 7th class. Next, Mrs. Radha PET for successfully coaching the team for Central Zone Volleyball winners and Upsa Democratic Gudivada Division Overall Championship 2024. Now, Anisette Ritvik, the top class third. Next, Chiranjeevi S. Pardhu Sri Sai, 8th class. Chiranjeevi K. Sai Gopal, 8th class. Chiranjeevi S. Ramakrishna, karate teacher. K. Vijay, dance master. Sri S.K. Raja, dance master. Next, V. Kameshwar Rao, mathematics teacher for coaching 8th A. Pranati and D. Mercy. Karate master ekkadunna stage దగ్గరికి రావాల్సిందిగా కూర్చున్నాము. నెక్స్ట్, శ్రీ కే విజయ్ డాన్స్ మాస్టర్, ఎస్కే రాజా డాన్స్ మాస్టర్. All house captains come to the stage. V. Tarun, President UNESCO Club 24-25. V. Tarun, President UNESCO Club 24-25. P. Jayasri, Secretary General UNESCO Club 24-25. P. Jayasri. M. Kishan Sai, Captain Tagore House. Jayasri, no? Sir. Next, Idramma. B. Chandrasekhar Krishna. B. Mary Amrita, Captain Gandhi House. R. Bharat Babu, Captain Olympic House. J. Harshit, Captain Newton House. సో స్కూల్లో జరిగేటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మొత్తం ఇప్పుడు చదివినట్టుగా మొత్తం 6 హౌసెస్ ఉన్నాయి. ప్రతి హౌస్కి 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ కెప్టెన్గా, 9th క్లాస్ స్టూడెంట్ వైస్ కెప్టెన్గా సర్వీస్ అందిస్తారు. వాళ్ళు 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది స్కూల్. వాళ్ళ కెప్టెన్ సర్వీస్కి రికగ్నిషన్గా ఈ మొమెంటోస్ ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరి ఇయర్ కూడా.
అలాగే జి చార్విక 3rd క్లాస్. ఈ అమ్మాయి మన స్కూల్లో అబకస్ ట్రైనింగ్ ఉన్నది, అది కాకుండా ఉన్నది వాళ్ళు ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ UCMAS ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అబకస్ అండ్ మెంటల్ అథమెటిక్ ఈవెంట్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ, దానిలో పార్టిసిపేట్ చేయించారు పాప చేత. చేస్తే దానికి షీ స్టూడ్ 3rd రన్నర్-అప్. అక్కడ 3rd రన్నర్-అప్గా అమ్మాయి నుంచుంది. చార్విక వాళ్ళ మదరు కనుక ఉంటే ఇద్దరు కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. చార్విక అండ్ హర్ మదర్. ముంబై వాళ్ళు టీచర్స్కి స్పెషల్ స్కిల్స్ కోసం ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటే ఒక్కొక్క టీచర్కి 5,000 చొప్పున ఫీజు పే చేసి మనం 3 టీచర్స్ని పంపించాం. ఆ ముగ్గురులో కూడా CH వెంకటలక్ష్మి ప్రైమరీ ఇంగ్లీష్ అండ్ సైన్స్ టీచర్, షీ గాట్ ద క్వాలిఫైయింగ్ సర్టిఫికేట్ యాజ్ బిహేవియర్ అండ్ మెంటరింగ్ అనలిస్ట్ CBMA టాలెంట్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి. ఈ రోజునే అమ్మాయి సర్టిఫికేట్ వచ్చింది, తనకి అప్రిసియేషన్ మేమంటూ ఇస్తున్నాం. అందరి ముందు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే మల్టీ టాలెంటెడ్గా ఉన్న ఒక ఐడియల్ పర్సనాలిటీగా ఈ రోజున ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి తోట అజయ్ కుమార్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ డాన్స్ కంపోజ్ చేసిన వాళ్ళు విజయ్ డాన్స్ మాస్టర్. It's a tradition to use candles during night festivals. The candle gives light to others and enlightens us. Our first class students are coming before you as candles to enlighten us. Please welcome them with a good round of applause. అరే ఏం పాట అది?
నేను గాయత్రి అనుకున్నా కానీ గాయత్రి కొంచెం హైట్ వచ్చెను అలమేలు మంగ, వచ్చెను అలమేలు మంగ, ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ. వచ్చెను అలమేలు మంగ, ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ. వచ్చెను అలమేలు మంగ, ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ. వచ్చెను అలమేలు మంగ, వచ్చెను అలమేలు మంగ. బంగారు చేది విడీలు పూని, బంగారు చేది విడీలు పూని, శృంగారవతులు వేవేలు రాగా. బంగారు చేది విడీలు పూని, శృంగారవతులు వేవేలు రాగా. రంగైన విల్జామరలు వీవా, రంగైన విల్జామరలు వీవా. మాంగళ్యలీల సొంపగు జవరాలు, మాంగళ్యలీల సొంపగు జవరాలు. వచ్చెను అలమేలు మంగ, ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ. వచ్చెను అలమేలు మంగ. పలుకుల తేనియలుగా, పలుకుల తేనియలుగా, చంత చిలుకలు కల కల పలుకా. పలుకుల తేనియలుగా, చంత చిలుకలు కల కల పలుకా. కవల గిలుపు పావలు ముద్దు గులుక, మీటి కలిసి చూపుల మొనలు తడుకని చిలుక. వచ్చెను అలమేలు మంగ, కవల గిలుపు పావలు ముద్దు గులుక, మీటి కలిసి చూపుల మొనలు తడుకని చిలుక. వచ్చెను అలమేలు మంగ, ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ. వచ్చెను అలమేలు మంగ. రంభాది సతులెల్ల చేది, రంభాది సతులెల్ల చేది, ఎదుట గంభీర గతులను మీదా. రంభాది సతులెల్ల చేరి, ఎదుట గంభీర గతులను మీరా. నటనారంభములను మేలు కోరి, నటనారంభములను మేలు కోరి, కొలువ అంభోజాక్షుడవు వెంకటేశునొయ్యారి. అంభోజాక్షుడవు వెంకటేశునొయ్యారి. వచ్చెను అలమేలు మంగ, ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ. వచ్చెను అలమేలు మంగ, ఈ పచ్చల కడి
వచ్చెను అలమేలు మంగా వచ్చెను అలమేలు మంగా ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा. चाहत के दो पल भी मिलता है, दुनिया में ये भी कम है क्या? दो पल को तो आओ हो जाए, भूले हम होता हम है क्या? सेन्योरिटा सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या? 1 2 1 2 3 4. వచ్చేసారండి గోవా నుంచి. నెక్స్ట్ కార్యక్రమానికి వెళ్ళిపోదాం. India, beautiful India. జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం. మమతలిరిగిన మాతృభూమికి మంగళం మాతరం. మగువ శిరసున మణులు పొదిగెను హిమగిరి. కలికి పదములు కడలి కడిగిన కళ ఇది. I love India, I love India, I love India, I love India. తక్కిట తక్క దిమ్మి తక్కిట తక్క తరిగిట తక్కిట తక్క దిమ్మి తక్కిట తోం
బస స స స స దా ని ప గ మ ప దా ని ప స స స రి స రి ప గ స స స రి ని ప గ. రాజమహలే ప్రణయ జీవుల పావురం తన్నాలి తాని నాన తన్నాలి తాని నాన కృష్ణవేణి శిల్పరమణి నర్తనం తన్నాలిరా తరణాలిరా వివిధ జాతుల వివిధ మతముల ఎదలు మీటిన ఏకతాళపు భారతీ జయ మంగళం మాతరం. I love India. I love India. I love India. I love India. జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం మమతలెరిగిన మాతృభూమికి మంగళం మాతరం వందే మాతరం. Wonderful performance. Give big hand.